بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا di bulan yang penuh keagungan itu, semoga Allah mengampuninya dan tidak mengadab kita dengan siksa yang keras, ya, karena kita tahu dosa-dosa di bulan-bulan haram pun diancam dilipat gandakan siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus bisa istiqomah di hari-hari ke depan, ya. Hari-hari ke depan ini bulan-bulan yang tidak memiliki secara khusus, ya, keutamaan, namun setiap waktu adalah waktu untuk ibadahnya bagi seorang muslim. Maka tidak ada kata berhenti, istirahat dalam ibadah, walaupun mungkin kita berada di satu bulan yang tidak memiliki kekhususan, ya. Kita sekarang bulan Safar, nanti kita berada pada Rabi', ya, awal, Thani, Jumada Ula, Jumada Thaniyah, Jumada Al-Akhirah, ya. Ini 6 bulan ke depan yang tidak ada kekhususannya, ya, namun semoga, ya, kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, karena
pada hakikatnya kita beribadah kepada pemilik bulan-bulan tersebut, bukan kepada bulan-bulannya. Yang siapa yang beribadah hanya karena keutamaan bulan, bagaikan dia beribadah pada bulan-bulan tersebut. Jamaah sekalian, kajian kita malam Ahad sebagaimana biasanya adalah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisi sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku hadis yang sangat bermanfaat ini adalah buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang imam yang wafat tahun 676 Hijriah rahimahullah. Pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Ahad yang lalu, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-217, yaitu bab yang berkaitan dengan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan dan keutamaan puasa secara umum. Dan hadis yang terakhir yang kita bahas yang lalu adalah bagaimana cara menentukan awal Ramadan dan menentukan waktu lebaran, yang disimpulkan bahwa keduanya ditetapkan berdasarkan ru'yatul hilal. Ini sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-218. Judul di bab ini adalah Babun al-judu wa fi'lul ma'rufi. Al-jud, sifat kedermawanan, wa fi'lul ma'ruf, dan berbuat kebaikan, wal iktsaru minal khairi, dan memperbanyak kebaikan, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, wa ziyadatu min dalik, dan hal itu ditambah lagi, fil ashril awakhir minhu, di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya, ini bab yang cukup panjang judulnya, mencakup dua hal penting, yaitu bagaimana kita memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, dan yang kedua bagaimana kita mengakhiri Ramadan, puncak Ramadan di 10 akhirnya dengan menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita. Untuk menjelaskan masalah ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan untuk kita dua hadis saja yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan insyaallah pada malam hari ini. Dua hadis yang tidak terlalu panjang dan umumnya juga sudah sering kita dengarkan. Tidak mengapa untuk kita ingatkan beberapa hukum-hukum faidah yang berkaitan dengan kedua hadis kita ini. Hadis yang pertama di bab ini, atau hadis yang ke-1222 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadisnya berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nasi, manusia yang paling dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanannya itu mencapai puncaknya pada bulan suci Ramadan. Hina yalqauhu Jibril, yaitu pada saat beliau berjumpa dengan Jibril. Wa kana Jibrilu, dan adalah Jibril, yalqauhu fi kulli lailah, menemui beliau di setiap malamnya,
min Ramadan, di bulan suci Ramadan, fayudarisuhul Quran, dan Jibril memudarasah Al-Quran bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguh, ya, lam taukid, sungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina yalqahu Jibril, pada saat berjumpa dengan Jibril, ajwad bil khairi, beliau kedermawannya sangat banyak dan sangat baik, minar rihil mursalah, dibandingkan angin yang berembus, dibandingkan angin yang bertiup. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami dari hadis kita ini. Hadis ini mengangkat satu contoh penting bagaimana kita berRamadan, bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan. Dan contoh yang diangkat tidak tanggung-tanggung, langsung dicontohkan dengan teladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bersaksi pada hadis ini adalah salah seorang sahabat beliau yang sangat dekat dengan beliau. Dari sisi keilmuan, sahabat ini Abdullah bin Abbas, salah seorang murid yang selalu melazimi, bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun waktu itu beliau relatif masih sangat muda, tapi beliau memang tidak sama dengan anak muda lainnya, ya, bahkan boleh dikata remaja, ya. Karena ketika Nabi SAW itu wafat, umur Abdullah bin Abbas adalah 14 tahun. Artinya masa mulazamah beliau dengan Rasulullah SAW itu di bawah umur 14, 13, 12, dan bahkan mungkin sebelum mencapai usia 10 tahun, ya. Kalau kita sekarang anak-anak SD kita, SD, SMP, ya, kurang lebih seperti itu. Beliau beda dengan anak-anak sebaya beliau yang biasanya menghabiskan usia remajanya untuk bermain-main dan kadang dianggap suatu hal yang masih di batas kewajaran. Anak-anak remaja seperti ini masih suka, ya, bersenang-senang, bermain-main. Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau sudah serius sejak awal untuk menuntut ilmu, maka tidak mengherankan kalau beliau sangat dipercayai dan direkomendasikan oleh guru beliau yang juga mirip dengan beliau dari segi kecerdasan dan dari sisi usia mudanya, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Yang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu seorang sahabat pemuda yang dipercayakan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, untuk mengumpulkan Al-Quran. Itu seorang sahabat alim, masih sangat muda, yang juga pernah diamanahkan oleh Nabi SAW mempelajari bahasa Yahudi, dan beliau selesaikan dalam waktu beberapa hari saja, ya. Zaid bin Thabit, dan telah berhasil juga menggembleng seorang anak muda seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan selain kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas ini memang juga berusaha untuk mengambil ilmu dari sahabat-sahabat senior lainnya, bahkan langsung kepada Nabi SAW. Itulah kenapa para ulama kita mengatakan beliau beda dengan anak-anak muda lainnya atau remaja yang seusia dengan beliau. Karena itu hadis-hadis beliau yang sangat banyak beliau ambil dari mulazamah beliau dengan Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang senior lainnya. Sisi kedua, kenapa sampai beliau berhak untuk meriwayatkan yang seperti ini adalah karena beliau
sepupu dari Nabi SAW. Ya, beliau adalah anak dari paman Nabi SAW, Al-Abbas, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas adalah anak dari paman Nabi SAW, Abbas, yang juga alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Beda dengan sepupu yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib yang bapaknya walaupun juga sangat dekat dengan Nabi SAW tapi tidak masuk Islam. Adapun Abdullah bin Abbas, beliau dan bapaknya adalah dua sahabat yang mulia. Kedekatan kekeluargaan ini juga menjadikan beliau banyak meriwayatkan kepada kita berita-berita yang mungkin kadang sifatnya agak privasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mempersaksikan kepada kita beberapa sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling jud, ya. Ini kaidah umum. Nanti beliau akan rinci bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau berikan dulu kaidah umum bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jud, ya. Al-jud itu bermakna al-karam, kemuliaan, kedermawanan, murah hati, suka berbagi, ya, kurang lebih begitu, ya, makna al-jud. Biasa sinonimnya adalah al-karam. Kalau al-karam ismun fa'ilnya karim, ya, biasa orang kalau dermawan dikatakan karim. Kalau jud ismun fa'ilnya adalah jawad, yang seorang yang sangat dermawan dikatakan jawadun. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa jud ini adalah kedermawanan dalam makna yang luas, bukan hanya dari sisi harta, ya. Kalau umpamanya karim, biasa mungkin konotasinya dia dermawan dari sisi harta saja. Kalau al-jud, kedermawanannya semangat suka berbaginya, itu bukan cuma pada harta, tapi pada semuanya. Kalau dia kuat fisiknya, dia jadikan itu kesempatan untuk membantu orang-orang yang lemah. Kalau dia berilmu, maka dia jud dengan ilmunya, suka mengajarkan ilmunya. Kalau dia seorang yang memiliki memiliki posisi yang baik, kedudukan yang baik di tengah masyarakat, maka itu dia gunakan untuk bisa membantu orang lain dengan kedudukannya, ya, walaupun mungkin bukan dari sisi harta, tapi dengan tanda tangannya atau dengan saran, dengan wasilah yang dia lakukan memediasi, ya, orang-orang lemah, orang yang patut dibantu kepada orang-orang yang mampu, maka itu juga dikatakan jud dari sisi al-jah, dari sisi kehormatan dan citra baik yang ada pada seseorang di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu saja jud juga pada harta, ya, seorang yang memiliki banyak harta lalu dia suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka itu dialah seorang yang dikatakan jud. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW adalah ajwadan nas. Secara umum kalau ditanya siapa manusia yang paling dermawan, maka jawabannya Nabi SAW. Mengalahkan kedermawanan orang yang paling dermawan walaupun mungkin memiliki harta yang banyak, ya. Kalau kedermawanan Nabi SAW dari sisi ilmu jelas, dari segi kekuatan juga, dari segi kehormatan, nama baik, ya. Tapi beliau dari sisi harta bukan seorang yang banyak harta. Nabi kita SAW sejak masa kenabian beliau bukan orang yang banyak harta, tapi walaupun kadang keadaan harta beliau pas-pasan saja, tapi ketika dibutuhkan oleh orang lain, kadang beliau melakukan apa yang dinamakan dengan al-ithar, ya, mendahulukan
orang lain yang dipandang lebih butuh, walaupun dia juga sebenarnya butuh, tapi dia masih bisa mengalah dan bersabar, dan dia mengutamakan orang lain. Itu kedermawanan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ternyata kedermawanan beliau ini yang sampai pada puncaknya, artinya tidak ada lagi orang yang lebih dermawan daripada beliau, tidak ada lagi orang yang paling banyak ibadahnya daripada beliau, tidak ada lagi orang yang paling banyak taklimnya daripada beliau, tidak ada orang yang paling banyak membantu orang lain daripada beliau. Ternyata ini tidak berhenti pada waktu tersebut saja. Ketika datang Ramadan, ajwad ma yakunu fi Ramadan, beliau bertambah lagi kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Ya, ini penting ya, kaidah penting. Karena manusia terhadap bulan Ramadan atau terhadap bulan-bulan yang mulia terbagi dua. Ada orang yang keadaannya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sama saja. Memang tidak ada semangatnya untuk menambah kebaikan, memang tidak ada semangatnya untuk berbuat kebaikan, sehingga ketika datang musim kebaikan ini, orang pada berlomba-lomba dalam kebaikan, dia biasa-biasa saja, bahkan mungkin masih saja dengan kelalaiannya dan dosa-dosa dan maksiatnya. Waliyadzubillah. Ini orang yang sangat celaka ya. Dan di sisi yang lain, ada sebagian orang mungkin merasa bahwa dia sudah berada pada puncak kebaikan. Apa sebenarnya Ramadan? Apa sebenarnya yang ada dalam Ramadan? Mungkin dia akan mengatakan, kalau puasa, saya ini sudah rajin puasa, biasa bagi saya puasa itu. Mungkin dia akan mengatakan, saya ini puasa Daud ya. Bahkan selain puasa Daud juga pada puasa-puasa yang lain yang disyariatkan, datang waktunya saya juga puasa. Apalagi yang ada di Ramadan. Ramadan adalah bulan sedekah umpamanya. Dia bilang, saya rajin sedekah kapan saja, dan bukan cuma di bulan Ramadan. Kalau dikatakan di Ramadan ada yang namanya salat tarawih, qiyamul lail, beliau mengatakan, saya memang tiap malam salat lail ya. Kalau dikatakan bulan Ramadan adalah bulannya baca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, dia bilang, alhamdulillah, saya selalu menamatkan Al-Quran setiap bulannya, atau mungkin lebih kurang daripada sebulan. Sehingga mungkin ada sebagian orang ketika datang bulan Ramadan, dia merasa tidak perlu menambah dari amalannya, karena dia merasa dia sudah sangat ideal dengan ibadahnya. Kita katakan, bagaimanapun baiknya dan banyaknya ibadah Anda dan banyaknya ibadah Anda, maka ketika datang bulan suci Ramadan, Anda harus berusaha untuk menambah lagi kuantitas ibadah Anda dan memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah Anda. Karena Nabi Muhammad SAW orang yang sudah ajwad nas, seorang yang sudah memang pada puncak kebaikannya. Dan ketika datang bulan Ramadan, ternyata beliau masih bisa menambah lagi, wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Ya, fi Ramadan. Ya, maka jemaah sekalian, ketika datang Ramadan, lalu kuantitas dan kualitas ibadah kita sama saja, berarti itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena yang sesuai dengan sunnah, kita memang orang baik, namun ketika datang Ramadan, kita bisa lebih baik daripada sebelumnya ya. Kalau saja kita ahli maksiat, lalu datang bulan Ramadan masih kita bermaksiat, ini sangat jauh dari contoh Nabi. Dan kalau saja kita sudah sangat baik, lalu datang Ramadan, kita tidak menambah dengan apa-apa lagi karena sudah merasa sangat baik, ini pun menyimpang dan menyelisihi sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan cuma bulan Ramadan. Artinya, ketika kita berada di satu waktu yang mulia, usahakan jangan jadikan keadaan kita sama saja dengan waktu-waktu biasanya. Ya, seperti yang lalu. Jangan jadikan bulan-bulan haram sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula dengan tempat ya. Jangan ketika kita berada di tanah haram, keadaan kita sama saja di luar tanah haram. Jangan ketika kita berada di masjid, keadaan kita sama saja di luar masjid, dan seterusnya. Seseorang
beribadah kepada Allah kapan saja dan di mana saja, tapi ketika ada waktu mulia dia akan menambah kebaikannya. Ketika berada di tempat yang mulia, maka dia akan berusaha menambah kebaikannya. Itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ternyata di antara hal yang bisa menambah kebaikan adalah hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Ya. Jadi beliau bisa menjadi bertambah baik ketika datang bulan Ramadan dan juga ketika berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Ini dalil jamaah sekalian bahwa di antara hal yang bisa memperbaiki dan menambah amal-amal soleh kita adalah berjumpa dengan orang-orang soleh, pertemuan dengan orang-orang baik, ya. Pertemuan dua makhluk yang terbaik ini, makhluk Allah yang terbaik, kalangan malaikat adalah Jibril, kalangan manusia adalah Nabi Muhammad SAW, dan keduanya bertemu. Dan ini pertemuan yang paling agung, ya, di antara hamba. Pertemuan yang paling mulia adalah pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, karena Jibril perwakilan malaikat dan Nabi kita perwakilan manusia. Dan keduanya sangat senang ketika bertemu, ya, dan saling menghormati dan saling menghargai. Dan pada hakikatnya pertemuan antara guru dan murid, ya. Walaupun Nabi kita adalah makhluk manusia yang paling mulia, tapi tidak bisa disangkal beliau adalah murid untuk Jibril alaihissalam yang mengajarkan kepada beliau wahyu Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Jibril, menurut Abdullah bin Abbas, bertambah lagi kebaikannya, ya, bertambah lagi kebaikannya. Dari ini, ya, kita harus mengambil pelajaran bahwa keberadaan kita di majlis-majlis yang mulia dengan teman-teman yang baik itu dengan sendirinya insya Allah akan menambah kebaikan-kebaikan kita, ya. Kalau ada di antara kita mengatakan, kenapa saya itu kalau sama ikhwah, bersama dengan ikhwah, teman-teman pengajian, teman-teman tarbiyah, rajin ibadah-ibadah sunnah, ya, ada lagi semangat untuk sholat sunnah. Lalu kalau di rumah atau bergaul dengan teman-teman kerja saja, dengan rekan-rekan seprofesi, kadang kami lalai dan tidak ada semangat untuk beribadah. Jangan-jangan saya ini cuma riya dengan ikhwah, ya. Nanti dengan ikhwah ketemu baru berlagak juga baik, ya, ada semangat untuk melakukan kebaikan. Kita katakan insya Allah itu bukan riya, tapi itulah salah satu faidah keutamaan kenapa kita dianjurkan bergaul dengan orang-orang soleh. Karena dengan melihatnya kita teringat Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya, keberadaannya, kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang harus dipertanyakan, ketika kita sudah bersama dengan orang-orang soleh, kita tetap saja malas-malasan, ya, itu justru yang perlu dipertanyakan. Dan ketika kita bersama dengan majlis orang yang baik, lalu ada motivasi semangat untuk berbuat kebaikan, itulah keutamaan bersama dengan majlis yang soleh. Kata Nabi kita SAW, masalul jalisis soleh ka hamilil misk, ya. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW mengatakan permisalan dengan bersama dengan jalis as-soleh, teman duduk yang soleh, itu seperti kita bersama dengan hamilul misk, orang yang penjual, ya, hamilul misk, penjual wangi-wangian, penjual parfum. Yang mana penjual parfum itu adalah an yuhdhiyaka, entah dia akan memberikan hadiah kepada kita, atau dia akan menjual kepada kita, atau paling tidak kita tidak dikasih hadiah, kita tidak juga membeli, tapi dengan bersama dengan dia kita sudah merasakan baunya yang wangi, ya. Jadi 3 kemungkinan saja, dan semua 3 kemungkinannya bagus, ya. Pertama, dia akan hadiahkan kepada kita karena dia teman kita, dan teman kita itu penjual parfum.
Masa kita bersama dengan dia bertahun-tahun, lalu dia penjual parfum tidak pernah menghadiahkan sama kita, ya. Dan salah satu makna menghadiahkan, artinya orang yang bagus itu tanpa kita minta dia akan menasihati kita, ya. Seorang yang baik, kita bersama dengan dia tanpa kita minta, tanpa kita beli nasihatnya, dia akan menasihati kita, dia akan mengingatkan kita. Itulah hadiah, ya, yang diperumpamakan oleh Nabi SAW. Atau yang kedua adalah kita beli parfumnya. Mungkin dia belum sempat menasihati kita, tapi ketika belum sempat menghadiahkan kepada kita, tapi kita minta, kita beli parfumnya. Dan kalau kita beli parfumnya dan dia teman kita, tentu saja ada harga khusus, ya, diskon, ya, kertingan gitu deh. Ya, saya kira semuanya sudah punya pengalaman dengan teman-teman penjual parfum, ya. Kalau ada teman yang penjual parfum belum pernah kasih diskon antum, kasih ingat dengan hadis ini, ya. Ya, maksud dari hadis ini, kita beli darinya adalah kadang dia mungkin lupa untuk mengingatkan kita, dia lupa menghadiahkan kepada kita nasihat, tapi kita yang minta, hadiahkan kepada saya nasihat, ingatkan kepada saya, motivasi saya, semangati saya, ya. Dan insyaallah teman yang tulus, yang ikhlas, yang ukhuwah karena Allah, dia begitu senang memberikan nasihat, bimbingan, motivasi kepada kita ketika kita memintanya. Dan yang ketiga adalah kita mendapatkan bau yang wangi bersama dengannya, ya. Pekan lalu waktu pulang, ya, waktu turun dari tangga, ya, kami bersama Prof Hamid Habib, ya, hafizallah, baru turun dari tangga, kita cium bau yang sangat harum. Dari mana ini? Ternyata ada yang jual parfum di sudut masjid dekat WC sana. Masya Allah, dari tangga sudah tercium bau wanginya, ya. Ini bukan jual, ya, bukan promosi, ya, bukan iklan. Ada sama sekali, ya, ada sama sekali janjian dengan Allah, ya. Tapi itu syahidnya bahwa penjual parfum, masya Allah, baunya sangat terasa dari jarak yang sangat jauh. Artinya kita mengambil manfaat darinya. Kita bersama dengan dia, dia tidak kasih hadiah sama kita, kita juga tidak beli parfumnya, tapi kita akan merasakan manfaat dekat dengan dia. Tanpa dia nasihati kita, bersama dengan dia, kita akan menjaga lisan kita. Mata kita juga akan tidak sembarangan untuk melihat hal-hal yang tidak dibenarkan, ya. Dan ini manfaatnya, ya. Makanya kalau kita berada di majlis yang soleh seperti ini, ketika ada hal-hal yang terasa menyimpang sedikit, kita agak sensitif, ya. Padahal mungkin itu perkataan yang semacam itu, perbuatan yang semacam itu, kalau kita berada di tengah-tengah keluarga kita yang masih awam atau rekan-rekan kerja kita yang awam, kita anggap kadang biasa-biasa saja. Tapi ketika itu terjadi di tengah-tengah orang-orang yang baik, di majlis-majlis tarbiyah, majlis talim, terasa, ya, sangat, ya, peka kita dengan hal yang seperti itu. Dan itu manfaat, ya, manfaat bersama dengan orang yang soleh. Jadi Nabi kita sendiri bertambah kebaikannya ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan itu datang tiap malam, ya, datang tiap malam. Dan di sini dalil ulama kita menyebutkan, dan Ibnu Hajar menyebutkan juga, bahwa Ramadan mulia secara umum, pagi, siang, malamnya, sorenya. Tapi kalau mau dibandingkan, maka malam lebih afdal daripada siangnya, ya. Malam Ramadan lebih afdal daripada siang Ramadan, karena Jibril ketemu dengan Nabi SAW di malam hari, bukan di siang hari. Ada yang bilang kan mungkin kebetulan, atau kita katakan kedatangan Jibril bukan kebetulan. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, ya. Kata Jibril, malaikat mengatakan kami tidak mungkin turun kecuali atas perintah Allah. Jadi ketika mereka datang, atau Jibril datang di malam hari, bukan kebetulan beliau pilih malam hari saja, ya. Tapi itulah memang wahyu yang datang dari Allah dan menunjukkan untuk bulan Ramadan afdolnya malamnya. Walaupun bukan berarti kita hanya beribadah di malamnya,
Tapi sepatutnya malam Ramadan lebih kita hidupkan daripada siangnya. Termasuk darinya adalah amalan yang paling afdal di malam Ramadan adalah mudarasatul Quran, fayudarisuhul Quran. Jibril alaihissalam ketika ketemu dengan Nabi SAW, apa yang dilakukan waktu yang terasa singkat ini? Kira-kira banyak yang mau dilakukan, tapi singkat. Allah memilihkan untuk keduanya amalan soleh berupa mudarasatul Quran. Ya, dan ini dalil bahwa amalan yang paling mulia di bulan suci Ramadan adalah interaksi kita dengan Al-Quran, mudarasatul Quran. Bahkan ini dengan antara murid dan guru, mudarasatul Quran. Dan itulah ulama kita mengatakan lebih afdal membaca Al-Quran di malam hari dibandingkan siang hari. Lebih afdal tadabbur Al-Quran di malam hari dibandingkan siang hari. Lebih afdal belajar Al-Quran di malam hari dibandingkan siang hari bulan Ramadan, ya. Walaupun bukan berarti siangnya tidak perlu kita membaca dan tadabbur, tapi malam hari lebih afdal. Lalu terakhir dikatakan fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril, ajwad bil khairi, beliau paling baik minar rihil mursalah, daripada angin yang berembus, ya. Ini dalil tentang bolehnya membuat perumpamaan, dan perumpamaan itu tidak harus yang diperumpamakan sama dari seluruh sisinya, ya. Angin tentu saja tidak sama dengan Nabi SAW, tapi ada sisi-sisi yang mungkin sama, jadi boleh, ya, kita mengatakan si fulan ini bagaikan kuda, ya. Jangan tersinggung, masa saya bilang seperti kuda? Mungkin kencangnya larinya antum sampai bilang antum seperti kuda, ya. Saya melihat seseorang yang saya melihat singa di atas podium, ya. Ra'aitul asada yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat singa yang berkhutbah di atas mimbar. Orang lihat mana? Bukan singa, ya. Orang yang khutbah, tapi dia bagikan singa, ya. Begitu semangat, ya, dalam khutbahnya. Padahal dari sisi itunya, jadi boleh, ya, kita perumpamakan seseorang dengan makhluk yang lain dari sisi-sisi tertentunya. Kalau begitu, apa kesamaan antara angin berembus dengan Nabi SAW? Bahkan di sini katakan tidak sama, ya, tapi lebih lagi daripada angin yang berembus. Paling tidak pada 3 hal kata ulama kita. Pertama, angin berembus itu dia cepat, ya, cepat. Angin itu cepat, ya. Kecepatan angin, ya, seperti kecepatan angin. Walaupun kecepatan cahaya mungkin lebih cepat, tapi angin dia diidentikan dengan sesuatu yang cepat. Maka apa yang dimaksudkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih cepat daripada angin yang berembus? Maksudnya kebaikan beliau, kebaikan yang tidak pernah ditunda-tunda. Beliau kalau berbuat kebaikan tidak nunggu-nunggu lama. Kapan ada kesempatan, beliau berbuat kebaikan. Beliau lebih cepat daripada angin yang berembus dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, angin yang berembus itu dikatakan dawamuhu alal khair. Angin itu selalu saja melakukan seperti itu, continue, ya, berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Maka demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah ada kamus berhenti dalam berbuat kebaikan. Dari waktu-waktu beliau senantiasa melakukan kebaikan, lebih daripada angin yang berembus. Dan yang ketiga, angin yang berembus itu ketika dia berembus, dia berhembus ke seluruh ruangan yang ada, ke seluruh tempat yang ada. Maksudnya kebaikan Nabi kita SAW tidak pada pribadi-pribadi tertentu, tidak hanya pada keluarganya, bukan hanya pada orang-orang tertentu, tapi semua merasakan kebaikannya. Maka sangat benar firman Allah yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah telah mengutus beliau untuk menjadi rahmat bagi semua alam, ya, seluruh alam. Seluruh alam artinya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua merasakan kehangatan Rasulullah SAW, semua merasakan kebaikan Rasulullah, ya. Makanya mimbar kayu menangis ketika ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kayu menangis ketika ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bukit Uhud mencintai Nabi SAW.
jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, yang seluruh alam ini cinta kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, saya tahu di Makkah ini ada batu yang selalu mengucapkan salam kepada kita. Batu pun mengucapkan salam kepada beliau. Itulah Nabi kita Muhammad SAW, dan itu ya beliau miliki secara umum dan utamanya ketika datang bulan suci Ramadan. Ya, sekali ini Allahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا.